Shall we look to God in prayer? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವ. Lord, our loving Heavenly Father, thank you, Lord Jesus, for this morning time. Thank you, Lord, for bringing us, Lord, into your presence, and Lord, for keeping us, Lord, in the land of living. Lord, as we, Lord, have gathered, Lord, to hear your voice, we, Lord, bring before your throne of grace, Lord, me and my dear brother. We confess, Lord, that we are only human. Yes, Lord. And Lord, we confess, Lord, our shortcomings, our failures, our lacks. And Lord, we thank you, Lord Jesus, that it is not on us that we depend on or on human strength, but we depend on you, Lord Yes, Jesus. Lord. We pray, Lord Jesus, that you would hide us behind the cross, and that, Lord, every word that is uttered here, Lord Jesus, will bring glory and honor to your name, and that, Lord, each one of us here, Lord, including us standing here, Lord, would be spoken to you by your word, and that, Lord, your word will breathe life into us, Lord Jesus. Thank you, Lord, for this time, and with great expectation, Lord, we pray that you would grant us strength. And we pray, Lord, that you would bind all the powers of darkness, Lord Jesus, so that your name will be glorified. For we ask in Jesus' precious name. Amen. It gives me great joy to be here in your midst this morning on this Christmas day. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅದು ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. My wife and I, when my father said, you go to Elim and you have to give the message, he said one thing. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯವರು ನೀವು ಏಲಿಂ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. He said the young people in Elim sing very well and very loudly. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಏಲಿಂನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೌವನ ಸಹೋದರರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. What he did not tell me was they sing very loudly in many languages also. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಅವರು ಆಡಿದರು. While I was listening to the singing, it is my heart's desire that we should come from Bethlehem House of Worship and learn to sing loudly like you guys. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆಸೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಸಹ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ ಆಯಿತು. It is not to flatter you but to give God the glory. ಇದೇನು ನಿಮಗೆ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I bring greetings from the church at Bethlehem House of Worship. ನಾನು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಆರಾಧನಾ ಮಂದಿರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. How wonderful it is that we are able to gather here and God has kept us in the land of living, that we can praise him and worship him this morning. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಇರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. The world remembers this day as Christmas. ಈ ದಿನವನ್ನ ಲೋಕವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. However, the Bible says that Christmas was Jesus was born on some other day and some other season. ಆದರೆ ಹೇಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹುಟ್ಟಿದನು, ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಜನಿಸಿದನು. For the world it is about Santa Claus and cakes and biryani and what not. ಆದರೆ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಯಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತದೆ. How many of us are waiting to eat a good biryani this afternoon? ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I am waiting, but before that I think we'll be fed with God's word. ನಾನು ಸಹ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಭುಜಿಸಲ್ಪಡೋಣ. This word Christmas is often referred to as Xmas. ಈ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಬಂಥ ಪದವು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಮಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. What is X? ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Anybody? Math student. I am an art student, but any math student, what is X? ಗಣಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರಾದರೂ? X. What is it? Variable, unknown variable, right? ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. So what is Xmas? ಎಕ್ಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Celebration of an unknown God. Celebrate unknown birthday, like just somebody's birthday we are celebrating. That is what Xmas means. ತಿಳಿಯದವರ ಒಬ್ಬರ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. A story is told of a little girl and it was her birthday. ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ದಿನದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Her parents were getting ready to celebrate her birthday. ಆಕೆಯ ಹುಟ್ಟು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. Some important people from their workplaces were coming to their house for the first time. ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯರಾದಂಥ ಜನರು ಅವರ ಮನೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. They were so busy decorating the house. ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕೃತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. They were busy making some very very useful food. ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗವಾದಂಥ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು
ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. They wanted to make sure that when the guests came that they would be very, very impressed. ಅವರು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಿದರನವ ಬರುವಂತ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಹಳ ಅವರು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. While all of this was happening, this little girl wanted to play with her parents. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುವಂತ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿತ್ತು. She kept going to her father and her mother and asking, "Mummy, mummy, daddy, daddy, come to me, play with me." ಆ ಮಗು ನೋಡುವಾಗ ಹೋಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾ ಬಾಮ ನಾವು ಆಟ ಆಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. And they kept telling her, "No, no, not now. We'll play with you later. We have important things to do." ಅವರು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೀಗ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸವಿದೆ, ನಂತರ ಆಟ ಆಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. The parents were so busy making preparations and they were so busy with talking to each other and working out what else needed to be done. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಹಳ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. After some time, the mother realized that their child is not coming and calling the father or the mother. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದಂಥ ನಂತರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾಯಿತು, ಮಗು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. They started looking for the little girl whose birthday it was and she was not there. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತೋ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು, ಆದರೆ ಮಗು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. They were suddenly worried and began looking for her. ಅವರು ದುಃಖಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿ ಮಗು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಸುತ್ತ ತಿರುಗಾಡಿ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು. After searching for her everywhere, they could not find her. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಹ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸಹ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. The father looked around. ತಂದೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದರು. And finally he found her sitting 2 streets across all by herself. ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡುವಾಗ 2 ರಸ್ತೆಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಕಂಡರು. He hugged her and brought her home. ಆತನು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದನು. And the father and mother wept because they realized something. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಸೇರಿ ಅತ್ತರು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯಿತು. All this celebration, all this preparation was for what? For that little girl's birthday. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ. Sometimes we too are like that. ನಾವು ಸಹ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. We celebrate Christmas. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. But we forget that Jesus is the reason for the season. ಆದರೆ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. What gift can we give Jesus this morning? ಈ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು? In the world you see people will take things for their God. ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಜನಗಳು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. But what gift can we give our God? ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಥ ವಿಧವಾದಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ವಿಧವಾದಂಥ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ? Is it possible that we can give a gift to the God of all creation? ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣದಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? He created this entire universe just by his word. ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಆತನು ಕೇವಲ ಬಾಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. Can I give a gift to a God who has everything? ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂಥ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? When you think about that question, you realize that God does not have everything. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಪಡುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. Our God does not have our love unless we give it to him. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡದ ಹೊರತು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. Our God does not have our trust unless we give it to him. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. Our God does not have our worship unless we give it to him. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಕೊಡದೇ ಇರುತ್ತೇವೋ. The Bible in Psalms 8 says, out of babes he has ordained praise. ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ 8ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೊಲೆಕೂಸುಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. What does that mean? Whether we are big, small, old, young, out of he created us to praise him. ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರಬಹುದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಬಹುದು ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. God does not have our worship unless we give it to him. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡದ ಹೊರತು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. We'll turn our Bible portion to one very, very familiar portion. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿಸೋಣ. Can we turn to Isaiah chapter 9? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಣವೇ?
And can we read verses 6? ಮತ್ತು 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. Can we all read this together? Isaiah chapter 9 and verse 6. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಮಗು For our ನಮಗಾಗಿ child to us a ಹುಟ್ಟಿದೆಯಷ್ಟೇ, child is ವರದ born, ಮಗನು a son ನಮಗೆ is given, ದೊರೆತನು, the ಆಡಳಿತವು government will be on ಅವನ his ಬಾಹುವಿನ shoulders, ಮೇಲೆ and he will ಇರುವುದು. be called ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, Wonderful ಆಲೋಚನಾ Counselor, ಕರ್ತನು, Mighty God, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು, Everlasting ನಿತ್ಯನಾದ God, ತಂದೆ, Father, ಸಮಾಧಾನದ Prince of ಪ್ರಭು Peace. ಎಂಬುವು ಅವನ ಹೆಸರು. This is one of the most familiar portions during Christmas. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. There are 4 things that we will talk about this morning. ಈ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. We'll talk about the wonderful counselor God that we have. ನಮಗಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನಾದಂಥ ದೇವರನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Very quickly we'll dwell upon the mighty God that we serve. ಮತ್ತು ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತ ಆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. We will also look at the kind of everlasting Father that He is. ಮತ್ತು ಆತನು ನಿತ್ಯನಾದಂಥ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದರನ್ನು ಕುರಿತು ಸಹ ನಾವು ನೋಡೋಣ. And why we celebrate Him as the Prince of Peace. ನಾವು ಆತನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುವಾಗ Isaiah chapter 43 and verse 7. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. Can somebody read this? Isaiah ದಯವಿಟ್ಟು 43 and verse 7. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರೂಪಿಸಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬರಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವೆನು. Thank you, brother. So we look at 2 aspects. We saw what we saw in Isaiah chapter. We saw about how God is a wonderful counselor. ನಾವು 2 ನೋಟಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ How is the mighty ಆತನು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು, How He is an everlasting Father. ಆತನು ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯನಾದಂಥ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, And how He is the Prince of Peace. ಮತ್ತು ಆತನು ನಿತ್ಯನಾದಂಥ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುದಾಗಿ. And we'll also look at what our lives mean and what our job is on this earth. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೇನು, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡೋಣ. And what worthy gift we can give to the God who has everything. ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತವೂ ಇರುವಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ನೋಡೋಣ. We'll turn to Psalms chapter 32 and verse 8. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ 32:8 ತಿರುಗಿಸೋಣ. Can we read this? I will instruct you. Psalms chapter 32 and verse 8. ಕೀರ್ತನೆ 32:8. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರೋದಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವೆನು ಅನ್ನುತ್ತಾನಲ್ಲ. The verse says, I will instruct you and teach you in the way that you should go. I will counsel you and watch over you. ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವೆನು. This is my baptism promise. ಇದು ನನ್ನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ. And a verse that is very close to my heart. ಈ ವಾಗ್ದಾನ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ. I don't consider myself worthy or righteous. ನಾನು ಏನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮನೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. But just like all of you, the righteous Lord Jesus Christ has saved me. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ಆತನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. We spoke about the first thing, wonderful counselor. ನಾವು ಅದ್ಭುತ ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನು ಎಂಬಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. What the world does not have, you and I have. ನೀನು ಲೋಕವು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? There's a famous hymn that I know that we all sing. When you look at others with their lands and gold. ಅಂದರೆ ನೀ ಇತರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ, think that Christ has promised you His wealth untold. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಇದ್ದದ್ದು. What more can you and I want, brothers and sisters, than to have the counsel of the God of all creation? ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂಥ ದೇವರು ಆತನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಾದರೂ ಏನು? This Christmas morning we need no greater assurance than this. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಭರವಸೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You may look at people with their wealth and you may think they may have everything. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾದಂಥ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. But the Bible says many are called but few are chosen. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕ ಆದರೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬಹಳ ಎಂಬುದಾಗಿ. And He has chosen you and me. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
A man was asked what he would do when he goes to heaven. What is the first thing that he will say? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು, ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ. A man was holding his mic and he said to him, when you get to heaven, what is the first thing that you will do? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದಂತ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ And ಕೇಳಿದರು. he was a slightly older man and he said, when I first get to heaven, I will ask, why me, Lord? And he was crying. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ನಾನು ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಕೇಳುವುದು, ಓ ಕರ್ತನೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು. And if we look back at our lives, none of us will be able to answer that question as to why me, Lord. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಓ ಕರ್ತನೆ ನನ್ನಂತವನು ಯಾಕೆ. And he's just not promising us heaven. He's a wonderful counselor who's with us. ಆತನು ಕೇವಲ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆತನು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು. Can we read Psalms chapter 33 and verse 11? ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಕೀರ್ತನೆ 33:11 ಓದುತ್ತೀರಾ? But the plans of the Lord stand firm forever, the purpose of his heart for all generations. ಯೆಹೋವನ ಆಲೋಚನೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಆತನ ಹೃದಯದ ಸಂಕಲ್ಪವು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ. You and I are a chosen generation. ನೀನು ನಾನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಂತತಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. We will never know why he chose us. ನಾವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And we know that we are not good enough. ನಾವು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. The Bible says that he loved us while we were yet sinners. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And we have a mighty counselor whose plans will stand firm forever. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. Can we read Ephesians chapter 1 and verse 11? ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:11. In him we have been chosen. ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. And we have been predestined. ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. Your mother and father may not have planned you, but God planned you. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಮೊದಲೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದನು. Many times in our lives we wonder about what we should do. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Should I study here or should I study there? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾ? Should I live here or should I live there? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಜೀವಿಸಬೇಕಾ? Big decisions like marriage, which way do I go? ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನವಾದಂಥ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸಹ, In life, in studies, in everything. ಅಂದರೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಸಹ Some decisions you can make only once. ಆದರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. Some decisions you can make many times. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. For those of you who are unmarried, you can get married only once. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. And imagine you make the wrong decision. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪಾದಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Who you marry will decide whether you have hell or heaven on earth. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪರಲೋಕ ಇದೆಯಾ ನರಕ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. My wife is sitting at the back, so I better be careful about what I say. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯವರು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. But jokes apart, for all of these decisions we need counsel. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಬುದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. And we have a wonderful counselor. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಲೋಚನೆಯ ಕರ್ತನಿದ್ದಾನೆ. A God who knows the end from the beginning. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನೋಡುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲಾತನು. A God who says, for I know the plans that I have towards you. ಆ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಬಲ್ಲೆನು. A God who says, a plans to prosper you and to give you an expected end. ಆ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಕೇಡಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. So the first thing, we'll praise God for a wonderful counselor. ನಾವು ಮೊದಲದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯ ಕರ್ತನು.
one verse, John 14 and verse 15. ಒಂದು No, John 14 and verse 15. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. Sorry, what does it say? Could you read that, please? ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಿರಿ. ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಮೀ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಮೈ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. I'll give you it says there's a verse I'm trying to find. 15. Can we also read verse 16? 16ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಓದ್ರಿ. ಆಗ ನಾನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆನು, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವನು. Right. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. Yeah. All right. So he has given us a wonderful counselor in our place. ಆತನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಯ ಕರ್ತನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So a God who will never leave us. ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. I can think of multiple instances where parents have forgotten their children. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. When I was about 5 years old, ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿರುವಾಗ my parents were constructing their first home. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. We were all very, very excited. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಆನಂದ ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿದ್ದೆವು. And they were making the roof on our home. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆ ಒಂದು ಚಾವಣಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. I was very young, but I remember my mother constantly holding my hand. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಡಬಿಡದೆ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. And I was very, very naughty as a child. ನಾನು ಆಗ ಬಹಳ ತುಂಬ ತುಂಟನಾದಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದೆ. And I remember constantly pulling my hand away from her because I wanted to look around. ನಾನು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸಹ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. I managed to get away. I was looking around. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. And I fell from a height of about 12 feet. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 12 ಅಡಿ ಇರುವ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋದೆ. I was only about 4 or 5 years old. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ 4 ಇಲ್ಲ 5 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ನನಗಾಗಿತ್ತು. There was lot of debris around, lot of steel, lot of stone. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಸ್ಟೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವು. I honestly don't know where I fell. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆನೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But my parents think I fell in a place where they had dug out some mud. There was only about so much place, and they think that I fell in there. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದುಕೊಂಡರು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಗೆಸಿ ತೆಗೆದಿದ್ರು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. I got up and I was upset that nobody came to my rescue. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೆ, ನನಗೆ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಯಿತು. I was crying and I was walking back up the stairs. ನಾನು ಅಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದೆ. So my mother heard my cry and said, "Hey, he's crying." ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಅಳುವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಮಗನು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. My father said, "No, ma, that is the neighbor's kid." ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವ್ರ ಮನೆ ಮಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. By God's grace, I did not have a single scratch on my body. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಗಾಯವು ಸಹ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. By God's grace, I was blessed with godly parents who raised me up in the truth. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ದೇವ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳಿಂದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನು. But even godly parents can forget. ಆದರೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂಥವರು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. But we can trust God, who is a wonderful counselor, to lead us in all situations. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಾರನಾದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಡಬಹುದು. We look at the second aspect of it, Jeremiah chapter 32 and verse 17. ನಾವು ಎರಡನೇ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 32 and verse 17. 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮಾಡಿದೆನು, ಎಲೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಆಹಾ, ನೀನು ಭುಜವನ್ನೆತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. All right. Sovereign God, you have made the heavens and the earth by your great power and your outstretched arm. Nothing is too hard for you. ಎಲೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಆಹಾ, ನೀನು ಭುಜವನ್ನೆತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. The second aspect that we're going to read about is the mighty God that we serve. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ನೋಟ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂಥ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂಥ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. What is the first aspect that we saw about? ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇನು?
Wonderful counselor. Second aspect that we're going to see about is the mighty God that we serve. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂಥ ದೇವರು. He made the heavens and the earth by simply his outstretched arm. ಆತನು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ತನ್ನ ಭುಜ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಆತನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. To make something beautiful or to construct something, it takes months or even years. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. But this verse says, Sovereign Lord, with just your outstretched arm, He created the heavens and the earth. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಓ ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಭುಜವನ್ನೆತ್ತಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. You don't need to go very far to see the beauty and the might of our God. ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ, ಆತನ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೆಲ್ಲೋ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. One single cell in our body, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಣು ಸಾಕು. if you look at a cross section of that, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಅಣುವಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸಾಕು. there are 7 billion unique structures. ಮತ್ತು 7 ಬಿಲಿಯನ್ ವಿಧವಾದಂಥ ಅಣುಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. This world has 7 billion people. ಈ ಲೋಕ ನೋಡುವಾಗ 7 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. And one single cell in each one of your bodies is unique. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಣು ಅದು ಸರಿಸಾಟಿಲ್ಲದಂಥ ಅಣುವಾಗಿದೆ. And that is the might of our God. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. We'll read Psalms chapter 27 and verse 1. ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ 27:1 ಓದೋಣ. We serve such a mighty God. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಬಲವುಳ್ಳಂತ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. I misunderstood this verse until I was studying it very differently yesterday. ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕರವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. I always thought stronghold is that the Lord is holding me. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ. The verse says, the Lord is my stronghold, of whom shall I be afraid? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡೇನೆಂಬುದಾಗಿ. When I went and researched about what stronghold means it is a strong building where people used to hide in times of war. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದ ದುರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಎಂಬಂಥ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೋಗಿ ಆಹುತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಟೆ ಕತ್ತಲುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. No matter which direction the arrows came from or which way they attacked, if you were in the stronghold you were safe. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಾಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. And this is the God, the mighty, all-powerful God is saying, I am your stronghold. ಈ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂಥ ಬಹಳ ಬಲವುಳ್ಳಂಥ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. If you have a wonderful counselor and you have a mighty God, ನಿಮಗೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮವಾದಂಥ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ, what do you and I need to fear, brothers and sisters? ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನೀನು ನಾನು ಭಯಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು? There is nothing or no one in this world that can scare us. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನವೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Nothing in this world can happen to us outside the will of God. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Isaiah chapter 41 and verse 10, we know this verse, we won't open it up. I will uphold you with my righteous right hand. ಈ ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಿಳಿದಂಥ ವಾಕ್ಯ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸಹ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Yeah, we have a God who's able to uphold us and who's a mighty God who wants nothing more than to hold our right hand. ಅಂದರೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಬಲವಾದಂಥ ದುರ್ಗವಾಗಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The question this Christmas morning is not whether the Lord will hold our hand, but whether we will allow him to hold our hand. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ.
Isaiah chapter 40 and verse 29 and 30. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು 30ನೇ ವಾಕ್ಯ. 29, 30 and 31. Isaiah 40 verses 29, 30 and 31. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29, 30, 31ನೇ ವಾಕ್ಯ. Can we all read this together? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಸೇರಿ ಓದೋಣವೇ. He gives ಸೋತವನಿಗೆ strength to the ತ್ರಾಣವನ್ನು weary and increases the ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ power of the ನಿರ್ಬಲನಿಗೆ weak. ಬಹುಬಲವನ್ನು Even youths ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. grow tired and ಯುವಕರು weary, ದಣಿದು young men ಬಳಲರು, stumble and ತರುಣರು fall, ಸೊರಗಿ but those who ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು. hope in the Lord ಯೆಹೋವನು will renew their ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವರು, strength. ಸಾಬಲವನ್ನು They will ಹೊಂದುವರು, soar on wings like ಹದ್ದುಗಳಂತೆ eagles, ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು and run and ಚಾಚಿಕೊಂಡು not grow weary, ಏರುವರು, and they will ಓಡಿದನಿಯರು, walk ನಡೆದು and not be ಬಳಲರು. faint. So we know that we have a mighty God. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಬಲವುಳ್ಳಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But what does it mean to soar on wings like eagles? ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹದ್ದಿನಂತೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? Anyone knows how long an eagle can live? ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ಹದ್ದುಗಳು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? Any guesses? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ? 17 or 70? 70. That is exactly right, brother. 70 years an eagle will live. 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹದ್ದು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. When an eagle turns around 40 years old, ಈ ಹದ್ದುಗೆ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ it goes through all a near death experience. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಮರಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. Its beak becomes very long and curved. ಅದು ಕೊಕ್ಕಿ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಗುತ್ತದೆ. These claws or talons, claws that they call it, grow very long and they grow weary. ಮತ್ತು ಅದರ ಕೈಗಳು ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಬಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. And its wings and its feathers stick together and they become very heavy and difficult for the eagle to fly. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಬಹಳವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. So the eagle with great difficulty goes up to the mountain. ಆಗ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. The eagle goes up to the mountain and it finds a place in the nest. ಮತ್ತು ಆ ಹದ್ದು ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗಾದಂಥ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. In the mountains there, the first thing that the eagle will do is that it will beat its its beak against the rock and break its own beak. ಮತ್ತು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹದ್ದು ಹೋದಾಗ ಅದು ಮಾಡುವಂಥ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ತನಗಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆದು ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. It will break its entire beak off and it will begin to bleed. ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಆ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೆಯ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಅದು ಏನ ಬೀಕಕ್ಕೆನ ಆ ಕೊಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅದು ಒಡೆದು ತನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Slowly its beak will grow back. ಆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. All this when it is 40 years old. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ. Once its beak is strong, ಅದರ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಿ ಅದು ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿರುವಾಗ it will physically pull its claws out. ಅದು ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತನಗಿರುವಂಥ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ With its new beak. ಆ ಹೊಸ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೆಯಿಂದ. And it will pull out all its claws. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಅದು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. And then if that was not enough, the eagle will then go ahead and pull out all its feathers. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನಗಿರುವಂಥ ಹದ್ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. This experience happens to all eagles that survive. ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹದ್ದುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇಂಥ ವಿಧವಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಆದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. If it doesn't do that, the eagle dies at 40 years of age. ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಹದ್ದುಗಳು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ 40 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹದ್ದುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. And after the eagle has done that, it renews its strength. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹದ್ದುಗಳು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅದು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. And then it's able to live another 30 years. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. God is not calling us to those experiences. ದೇವರು ಅಂಥ ವಿಧವಾದಂಥ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. We only have to be willing to be more like him. ನಾವು ಆತನಾಗೆ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. We have a wonderful counselor. ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನಿದ್ದಾನೆ. And we have a mighty God who wants to help us soar like eagles. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹದ್ದಿನಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂಥ ಕರ್ತನು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ. We look at the third aspect. ನಾವು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕೋಣವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 1 John 3 verses 1 and 2. 1 ಯೋಹಾನ 3:1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯ.
1 ಯೋಹಾನ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. Thank you, brother. When he appears, we shall be like. ಆತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಾವು ಆತನಾಗೆ ಇರುವೆವು. God desires that we should be like him. ದೇವರು ನಾವು ಆತನಾಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. Why did Satan fall? Why did Satan fall? ಏಕೆ ಸೈತಾನನು ಬಿದ್ದು ಹೋದನು? He wanted to be like God, right? ದೇವರಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. No other worldview. In every other worldview, there is a God and then there is man. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಕದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿರುತ್ತಾನೆ. Only in our faith, in the Judeo-Christian worldview, where we believe that the Lord Jesus Christ is God. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಹೂದ್ಯರ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುವಂಥವರು. Did God come and be in the form of man? ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನೆಂದು ನಂಬುವಂಥವರು. And he says, what manner of love that he has lavished upon us, that we should be called the children of God. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. John 15:15, we won't open it. It says, I no longer call you servants, but I call you friends. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15:15ರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳುಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು. There is a story, and this is a true story that happened in a small town. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಂಥ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದು. There was a man who had to operate a bridge. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. The local rail used to run over it. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. When the rail was not running, the bridge was open. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ರೈಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇರುತ್ತದೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸೇತುವೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇಡಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Every day this man used to go to work, and one day his 3-year-old son decided to accompany him. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ 3 ವರ್ಷ ಮಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದನು. The way it is depicted is that train was carrying many different kinds of people. ಮತ್ತು ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜನರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಜನಗಳು ಆ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು. It was a small town, and there were people on that train, and there were a couple of them who were doing drugs. ಅಂದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಅವರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರು. There were a couple of them who couldn't care about what was happening around them. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ನೋಡುವಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಗಮನಿಸದೆ ಕೂತಂತ ಜನರು ಸಹ ಇದ್ದಂಥವರು. Unknowing to this man who was working the rail, the little boy who was with him drifted away and went away under the bridge. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನು ಆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆತನು ಹೊರಟು ಹೋದನು. And he got the signal that the train is approaching. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಆ ರೈಲು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And he has to lower the bridge. ಈಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಆತನ ಕೆಳಗೆ ತರಬೇಕು. He doesn't have time, but his son has gone missing. ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. If he doesn't turn the levers and lower the bridge, everyone on that train dies. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನೇನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಆ ಸೇತುವೆನ ಕೆಳಗೆ ತಾರದೆ ಹೋದರೆ ಆ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಹ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. And if he turns the lever, he crushes his own son with his very own hands. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ತಿರುಗಿಸಿ ಆ ಸೇತುವೆನ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ತರುವುದಾದರೆ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಆತನ ಮಗ ಅದರ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಬಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. He had to make a choice. ಈಗ ಆತನು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. It's a heart-wrenching video that will bring tears to any father. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ಕಣ್ಣೀರು ತರುವಂಥ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೋವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿದು. He is crying and he pushes the lever because he knows that he is crushing his son. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೂ ಸಹ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಆತನು ಆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆತನ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. The train passes by and there are still people on that train doing drugs and people who don't care. ಮತ್ತು ಆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಹೋಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು
ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೋದರು. Those people didn't even know the price that man had to pay. ಮತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯದಂಥ ಜನರು ಆ ಒಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥವರು. What did our Lord Jesus cry on the cross? What did our Lord Jesus cry on the cross? ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯವಾದರೆ ಏನು? What did he cry? ಆತನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು? ಏನೆಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು? My God, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, why hast thou ಯಾಕೆ ನೀನು forsaken me? ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. He did not care about the pain that he had to go through. ಅಂದರೆ ಆತನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಆ ನೋವನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನು ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ. He did not care about the kind of suffering that he went through. ಮತ್ತನು ಆತನು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಹ ಆತನು ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ. But God the Father had to turn his face away from the Lord Jesus Christ. ಆದರೆ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ And hence he cried, my God, why have you forsaken me? ಆತನು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೆಂದು ಕೈಬಿಟ್ಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಸಹ. And when God turned his face away from him, he turned his face away from him to save you and me. ದೇವರು ಅಂದರೆ ಆತನಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಮುಖವನ್ನು ಆತನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. Dear brothers and sisters, you and I are very much like those sinners on the train. ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನೀನು ನಾನು ಸಹ ಆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಂಥ ಜನರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಪಾಪಿಗಳೇ. Philippians chapter 2 verses 6 and 8. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. Philippians chapter 2 verses 6 to 8. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆತನು ದೇವಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿರುವ ಎಂಬ ಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶ್ಯನಾದನು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು. He gave up everything for you and for me. ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. That is the kind of everlasting Father that we have. ಅಂತ ವಿಧವಾದಂಥ ನಿತ್ಯನಾದಂಥ ತಂದೆಯೇ ನಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. Satan wanted to be like God. ಸಾತಾನನು ದೇವರಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. But God became like man, became man for our sake. ಆದರೆ ದೇವರು ನೋಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾದನು. We know we have friends who remember our sins. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು. How many of us have friends like that? ಅಂತ ವಿಧವಾದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? You may have done something wrong in 1947, they'll still remember it. ನೀವು 1947ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಹ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾರೆ. You say, I'll call that person. ನೀವು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರಿತೇನೆಂಬುದಾಗಿ. Hey, that guy, you know what he did? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹುಡುಗ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂತ? And that is the nature of the devil. ಅದೇ ದೆವ್ವದ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. The devil knows our name but calls us by our sin. ಸೈತಾನನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಕರೆಯುವಂತವನು. But what does our Father do? ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡುವಂತದೇನು? He knows our sin. ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಗೊತ್ತು. But calls us by what? ಆದರೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? He calls us by our name. ಆದರೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. Multiple times. ಅನೇಕ ಬಾರಿ. Lazarus was on a tree. Zacchaeus was on a tree. ಜಕಾಯನು ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದನು. All he wanted was a view of the Lord Jesus Christ. ಆತನಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಮಾತ್ರವೇ. He didn't want any business with the Lord Jesus. ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಲಿ ಆತನಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂಥ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. But when he passed him, Jesus looked up and said, Zacchaeus, you come down, I'm coming to your house today. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಆತನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಜಕಾಯನೇ ತಟ್ಟನೆ ಹಿಡಿದು ಬಾ, ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. And that is what the Lord Jesus Christ has done with you and me. ಅದನ್ನೇ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. We wanted nothing with the Lord Jesus Christ. ನಮಗೆ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಂತ ಕಾರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. Some of us may feel like very, very powerful Christians. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಬಲವಾದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬಂತ ಅನಿಸಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. But remember, we love because he first loved us. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕಾರಣ ಆತನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. Okay. So what is the first thing that we saw? What is the first aspect of God? ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಮೊದಲ ನೋಟವೇನು? Wonderful counselor. ಅದ್ಭುತ ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು. The second aspect. ಎರಡನೇ ಒಂದು ನೋಟ, Mighty God. ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು. And what is the third one? ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯವೇನು?
Everlasting Father. Thank you. ನಿತ್ಯನಾದಂಥ ತಂದೆ. We look at the last one, and that is the Prince of Peace. ನಾವು ಕಡೆದಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು. John chapter 14 and verse 27. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14:27. Yeah. This Christmas morning, right? So many people struggle without peace. ಈ ದಿನ ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಲ್ಲೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಫೀಸ್ಗೂ ಸಹ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I have a friend who lives in Coimbatore. ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. My wife and I visited their house when we were newly married. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದೆವು. He's a rich merchant who works with different kinds of clothing that's very expensive. ಅಂದರೆ ಅವರು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತವಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Their house opens on one main road. ಅವರ ಮನೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, and it ends on the other main road at the back. ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. I have never seen a house so majestic and big. ಅಂತವಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. And my friend was not somebody who ever showed how wealthy. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಸಹ ನೋಡುವಾಗ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ತನ್ನನ್ನು ಆತನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಲಿಲ್ಲ. One day I got a call from my friend. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂತು and said my father has committed suicide. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. And I went and attended the funeral. ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಭೂಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಸಂಧಿಸಿದೆ. That man used to play golf and he had a room full of trophies. ಅಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನೋಡುವಾಗ ಗಲ್ಫನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಅನೇಕ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. A house filled with everything that you can imagine. ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಹ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. On the outside it looked like that man had everything. ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. And when I asked my friend what happened, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. my father committed suicide because of anxiety. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ. He would worry about the future and worry about what if. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆಂದು. But the Bible says godliness with contentment is great gain. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸಂತುಷ್ಟ ಸಹಿತವಾದಂಥ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಎಂಬುದಾಗಿ. And we see the Bible says that we're looking at it says Prince of Peace. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು ಆತನು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುದಾಗಿ. The Bible says God is love. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನು. Not God is capable of love, God is love. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. And it says Prince of Peace. ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು. Who is the prince? ಯಾರು ಪ್ರಭು? Somebody who has everything. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂತವನೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು. Peace is not one of his aspects, peace is who he is. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಟವಲ್ಲ, ತಾನೇ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. And that very God, the counselor God is saying, my peace I give with you. ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. We look at Numbers chapter 6 verses 24 to 26. ನಾವು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ರಿಂದ 26ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Can somebody read this please? Numbers chapter 6 verse 24 to 26. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ರಿಂದ 26ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ. He says he will put his name upon you and he will bless you. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. That is the kind of people you and I need to strive to be. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ವಿಧವಾದಂಥ ಜನರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. The Bible says blessed are the peacemakers. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು. And we need to be people of peace. ನಾವು ಸಮಾಧಾನದ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು. Many people in this world outside are hurting. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೊರಗಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೇರೆಬ್ಬರನ್ನ ನೋವುಪಡಿಸಿ ಗಾಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. You may think like they have everything or they have it all covered. ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ.
But what they don't have is the Prince of Peace that you and I have. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿನಗೂ ನನಗಿರುವಂಥ ಈ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ. And our feet need to be the feet that carry the good news of the Lord Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಸತ್ಯ ಸಮಾಧಾನದ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪಾದಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿರಬೇಕು. There was an uncle in our church who used to say, some people bring peace wherever they go. ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಸಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And some people bring peace whenever they go. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೋದ್ರೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. What kind of people are we? ನಾವು ಎಂಥ ವಿಧವಾದ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ? Are we the kind of people who bring peace wherever we go? ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜನರಾಗಿದ್ದೀವಾ? We started this morning with a word that says, what gift will we give a God who has everything? ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂಥ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. The best gift is not what we do but who we become. ನಾವು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದೇ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. I'll finish with one story and one verse. ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ನಾನು ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. Everyone knows about the great John Wesley. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. He preached 8,000 sermons on horseback. ಆತನು ನೋಡುವಾಗ 8,000 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದಂಥವರು. In the days when there were no metro trains like this, no cars like that, he would preach 3 or 4 sermons a day. ಅಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಗಳಾಗಲಿ ಮೆಟ್ರೋಗಳಾಗಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು 4 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. He became one of the central figures who brought Lord Jesus Christ to the Western world. ಆ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಾಗಿದ್ದರು. If you go to Hebron, Hyderabad today, ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಬ್ರೋನಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ you can see the place where Brother Bhakt Singh uncle used to stay, where he used to live. ಅಂದರೆ ಆ ಸಹೋದರ ಭಕ್ತ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ದಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. His table, his chair, his cot. ಅವರ ಒಂದು ಚೇರ್ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಟೇಬಲ್, ಅವರು ಮಲಗಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಾಟ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Very, very simple. ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥದ್ದು. And John Wesley's house became a place that people could visit. ಅಂದರೆ ಆ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ನೋಡುವಾಗ ಜನರು ಹೋಗಿ ಸಂಧಿಸಬಹುದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. So there was a school tour and they took these kids there. There was a school tour and they took them to the house of John Wesley. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋದರು. It was a very simple house, small house, small room, small kitchen. ಇದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಮನೆ, ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆ. And then they went up to the room where John Wesley used to sleep. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಅವರ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋದರು. There was a small table where he would read this Bible. ಆತನು ತನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿತ್ತು. Before he went on horseback to preach the gospel at 4 in the morning. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. So they took all these kids and they were looking at this room. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. When they saw something, there was something that they saw and they pointed to. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. It was beside John Wesley's bed and it was 2 imprints in the carpets. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಡ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು 2 ಇದಿತ್ತು. Do you know what those were? Those were the place. That was the place where John Wesley used to kneel every day and pray. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. If he got up that early to go and preach the gospel, imagine how much time earlier he would spend on his knees to make an imprints in those carpets. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಅವರು ಇದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಒಂದು ಅಚ್ಚು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು. Years and years of kneeling in that place created those patches. ಆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂಥ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. The school tour was over and all the kids went on to the bus. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೂರ್ನ ಮುಗಿಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಬಸ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು. But there was one child missing. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. So the teacher went back. ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.
And as he climbed the staircase, he saw a child kneeling down in the same patches there. ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ಊರಿದರೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿ ಕೂತಿತ್ತು. He did not want to disturb that child because the child was kneeling and praying and said, the child was praying, Lord, do it again, do it once more through me. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಮಗು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, ಓ ಕರ್ತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. We now know that that child was the great Billy Graham. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಈ ಬಿಲಿ ಗ್ರಾಹಂನವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. If you and I are willing, brothers and sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನೀನು ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದಾದರೆ God is willing to do great things to you and I. ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. If you and I humble ourselves, we will be a great generation. ನೀನು ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂತತಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. We'll read one verse, Isaiah chapter 8 and verse 15. ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ. Isaiah chapter 8 and verse 15. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. Here I am and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty who dwells on Mount Zion. What are we? ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ? Signs and symbols. ನಾವು ಗುರುತುಗಳಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. Signs and symbols like you see here on the walls. ನಾವು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳಾಗಿ When I ರೀತಿಯಲ್ಲಿ see this sign, I know that this is a church. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಇದು ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. When I see these signs, I know this is a church that is led by the word of God. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. What are the kind of signs that you and I are? ನೀನು ಎಂಥ ವಿಧವಾದಂಥ ಗುರುತುಗಳಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. We may carry our Bibles and be very pious on a Sunday, but who are we from Monday to Saturday? ನಾವು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಹ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ನಾವು ಎಂಥ ಜನಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. We saw the God that we have. ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತ ದೇವರು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ. We have a wonderful counselor. ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಯ ಕರ್ತನಿದ್ದಾನೆ. We serve a mighty God. ನಾವು ಆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂತ ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We have an everlasting Father who loves us. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ನಿತ್ಯನಾದಂತ ತಂದೆಯು ನಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. And we have a God who is the Prince of Peace. ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. This is the Christmas message for us. ಇದೇ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. Every small child in our assemblies know this, for that God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting ನಮ್ಮ life. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ದೇವರ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಆತ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ. It is my prayer and our prayer for all of us, including brother and I standing here. ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಿಂತಿರುವಂಥ ಸಹೋದರರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ, that we may be signs and symbols for the Lord. ನಾವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಗಳಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇ. When the world becomes difficult, when believing in the Lord Jesus becomes difficult, ಅಂದರೆ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ, can we all be signs and symbols? ನಾವು ಅಂಥ ವಿಧವಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತುಗಳಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗಿರುತ್ತೇವಾ? May the Lord bless this word and may this word be true in all of our lives. ದೇವರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದೇಶವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿರಲಿ. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ.